Political tensions flared in the Burrakha area of Mandai Assembly constituency on Sunday as the BJP Mandai Mandal organized a massive joining program. Addressing a large gathering, top BJP leaders launched a scathing attack on the TTA this administration, accusing it of a complete lack of financial transparency and widespread corruption. The rally served as a major political boost for the BJP's organizational strength ahead of the upcoming ADC election. A total of 153 voters from 51 families officially joined the Saffron Party. They were welcomed by Chief Minister Dr. Manik Shah, Minister Bikas Debbarma, and Bipin Debbarma, BJP State General Secretary. Speaking at the event, Tribal Welfare Minister Bikas Debbarma leveled serious allegations against the TTA, this leadership, regarding the allocated fund he claimed. He stated Tipra Motha is using the people in the name of Tiprasa sentiment, and only Chief Minister Dr. Manik Shah can bring better future for Tiprasa people. Listen to what he has said. Ni ani rang amot pramot kaya berak lamani rang tuingi rang tiprasana ham kari rang amot pramot kayo suijalano thango dami dami gari payo phiogya chung phiogya chung phai tongo yadisiwo joto khata seng pilnai ya kaya khazani takhok tai bukhok sang norok sai mangkhana sudo tiprasa ni bumungai tiprasa sentiment punangai 10 तारीख रिजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा मादामंखा मामंखा माया कुछ नहीं मिलेगा जो दिन नहीं मंगता बरंग बरंग जिन्हें जब तो निशा हमजंग नाई तीप्रासना हमजंग नाई माया गनांग खा गनांग रीमंगकाई प्रोफेसर डॉक्टर मनीष जिरी नाई चंग क्या बारी माया शुद्ध सेंटिमेंट पुरांगो तीप्रासना ना सुंगते ठोक जागलिया नरक ठोक जागसिनाय जाते ठोक जागनाय तेसिं ठोक जागलिया तीप्रासना ताबुखाय खसाय गोनां से तीप्रासा सिं सिपु हा खसाय गोनां रक से ताके तीप्रासा पु नुखनामला ताबुखाय वानसाबो तीप्रासा पु थुरुकसाबो तीप्रासा पु मुगलिबो तीप्रासा पु हा जोंते ठोक जागनाय तीप्रासा ने पुइला जाति उलोपाती कुछ ना कुछ लेके आएगा कुछ ना कुछ देगा जों मसक रां कुटी कुटी रां रखमानी हिसाब साननाय जों नहीं सुनेगा जागा बरंग नाय विशालगढ़ जेल जागा नाय बरंग नहीं पियो गया नीनी रां जोतो डेवलपमेंट नि रां जोतो आमोद प्रमोद खायो बरक दामी दामी गाड़ी पायो विदेश भ्रमण खायो बरनि रां मान संदि नरक संदे नरक एडिसि नि रां बर थां हिसाब देश नि सिंदे लामा कासारि माया तुई कासारि माया जातिनि बुंगय जातिनो फालय संते फालजांले खाजनि ताखोते बुंगसौ. Chief Minister Dr. Manik Shah emphasized the dual-engine government's commitment to tribal upliftment. He accused previous governments of neglecting the indigenous communities and failing to accord proper respect to the state's royal lineage. তো আজকের এই সবাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় উনি বিস্তারিত আলোচনা আমাদের সামনে রেখেছেন এবং এই এডিসি এখন কিভাবে চলছে সেই বিষয়েও কিন্তু উনি আপনাদের সামনে পূর্ণাঙ্গ যে একটা পিকচার রূপ উনি আপনাদের সামনে রেখেছেন. আপনারা এখন বুঝতে পারছেন যে এতদিন ধরে ৩৫ বছর কিভাবে সিপিএমরা এই তিপ্রাসাদের নিয়ে রাজত্ব করেছে আর এখন
অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা এডিসি চালাচ্ছে, আপনাদের অনেক বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজকে কিন্তু সেই বিশ্বাস আজকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এখানে বলেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের জনজাতির যুব আইকন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপুরা প্রদেশের শ্রী বিপিন দেববর্মা মহোদয়। উনিও বিস্তারিত আলোচনা এখানে রেখেছেন। আমার এখনও মনে আছে যে পার্টি এখন এডিসি চালাচ্ছেন তাদের সর্বোচ্চ যিনি নেতা এবং নেতাগণ আমাকে বলছিলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে জনজাতির যে সংগঠন, আমাদের জনজাতি মোর্চা, বিপিন দিয়ে আর ওই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা, রামপদ জমাতিয়া দিয়ে কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। আমি এখন বলছি ওনাকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না, কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। আজকে কিন্তু বুঝছেন কি অবস্থা, হারে হারে টের পাচ্ছেন, হারে হারে টের। ইংরেজি যদি বলি কি বলবো, বোন টু বোন, হারে হারে বোন টু বোন কিন্তু টের পাচ্ছেন এখন। তো আমাদের এখন এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে আমাদের সদর যে রুরাল ডিস্ট্রিক্ট, যার নেতৃত্বে এখন সমস্ত এই সদর রুরাল ডিস্ট্রিক্ট চারিদিকে আবার নতুনভাবে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সবার প্রিয় শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, উনি প্রেসিডেন্টের পদে আছেন এখানে এই সদর রুরাল ডিস্ট্রিক্টের। আমাদের মাঝে মণ্ডল প্রেসিডেন্ট মান্দাই শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা মহোদয়। আগে যখন আমি আসতাম 2021 বা তারও আগে 2018-র আগেও যখন আসতাম, যখনই দেখি অভিজিৎকে মারে, এরকম আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট সবাইকে মারে, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কাউকে ধমকানো চমকানো, এইসবই ছিল। তো আমাদের মাঝে এখন কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমি বলছিলাম যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করো, যখন সময় আসবে সব সুদে হাসলে আমরা উসুল করে নেব, সেটা কিন্তু বুঝবে। তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বান্দাই মণ্ডল প্রেসিডেন্ট শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা, জেনারেল সেক্রেটারি জনজাতি মোর্চার শ্রী উপেন্দ্র দেববর্মা, শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সদর রুরালের জনজাতি মোর্চার, এবং বিএসির ভাইস চেয়ারম্যান মান্দাই ব্লকের শ্রী বিকাশ দেববর্মা, শ্রী রণবীর দেববর্মা বিএসি চেয়ারম্যান লেফুঙ্গা আরডি ব্লকের। তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী শুভমণি দেববর্মা বিডিসি চেয়ারম্যান জিরানি আরডি ব্লকের বিএসির চেয়ারম্যান। তাছাড়া আমার সামনে উপস্থিত আছেন এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন অন্যান্য ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন পদে যারা আসীন রয়েছেন, বিভিন্ন নেতৃত্ব, এবং বিশেষ করে আমার মা ও বোনেরা এখানে বেশি সংখ্যায় এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এখনও বহু লোক আমি দেখতে পাচ্ছি আসছে এখানে। এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যেখানে যাচ্ছি, সাবরুম থেকে আজকে ঊনকোটি হোক, ধর্মনগরে হোক, কৈলাসহরী হোক, সব জায়গায় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের বিশ্বাস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপর চলে এসছে। কারণ সিপিএমের সময় আমরা দেখতাম কি, উনাদের সময় এই জনজাতিদের সুড়সুড়ি দিয়ে নানাভাবে তাদের সময় এখানে টেররিস্টদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাম, এটিটিএফ, এনএলএফটি, এরকম অসংখ্য। এবং এই জায়গার মধ্যে আপনারা জানেন, আমাকে বলছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি মহোদয়, এখানেও নৃশংসভাবে কত জনজাতি গোষ্ঠীর লোকদের কীভাবে নৃশংসভাবে মারা হয়েছে সবাই জানে, এখানে হত্যা করা হয়েছিল। সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। 1980-র দাঙ্গা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।
অনেকে বলছে প্রায় 3000 জাতি জনজাতি খুন হয়েছে 80 দাঙ্গায়। একটা দেশ, একটা রাজ্য যদি উন্নয়ন করতে হয় প্রথমে দরকার হচ্ছে তার শান্তি। শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আজকে 28টা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাতে আমরা এক শান্তি দিক দিয়ে যদি ল অ্যান্ড অর্ডারের সিচুয়েশন আমরা দেখি, আমরা নিচের দিক থেকে এখন 3 নম্বরে রয়েছে বন্ধুগণ। কিছুদিন আগে আমাদের ডিজিপি সাহেব সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বলছিলেন 20 বছরের মধ্যে একটা ইতিহাস রয়েছে, ক্রাইম 8.2% ত্রিপুরাতে এখন কমে গেছে বন্ধুগণ। একের পর এক আজকের নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে কি বলছে যে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে। ত্রিপুরাতে চারিদিকে এখন উন্নয়ন উন্নয়ন। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কার কারণে? কারণ আমাদের গার্জিয়ান হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। 2000 টাকা করে আমরা যখন শুরু করলাম 2018-র পরে, সেখানে কিছু ক্যাপিং ছিল। সেই ক্যাপিং কি, কেউ যদি সমাজপতি যদি কেউ চাকরি করে বা সরকারি চাকরির থেকে যদি সে টাকা পায় রিটায়ারমেন্টের পরে, তাহলে তাকে দেওয়া হতো না। আমরা বললাম না, সমাজের জন্য যেহেতু কাজ করছে সেগুলো আমরা ক্যাপিং পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়েছি বন্ধুগণ। এই 19টা যে জনজাতি গোষ্ঠী আছে তাদের সবাইকে আমি দেওয়ার জন্য বলেছি। শুধু তাই নয়, ক্যাবিনেটে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম জনজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরাতে কত, আমাদের রেজিস্ট্রিকৃত কত। চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আমাকে বললেন প্রায় 40 জনজাতি গোষ্ঠী আছে ত্রিপুরাতে। আপনারা জানি না সবাই জানেন কি না। আমি বললাম সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলুন, আমরা কাউকে আমরা হারাতে চাই না। উনাদের যে কালচার, উনাদের যে সংস্কৃতি পরম্পরা, তাদেরকে আমরা সম্মান দিতে চাই। কিছু কিছু জনজাতি গোষ্ঠী আছে মাত্র 1500, আস্তে আস্তে কমে 300-400 হয়ে গেছে। আমি বললাম সবার তাদের যার যার আলাদা আলাদা করে তাদের সংস্কৃতি রয়েছে, তাদের সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, তাদেরকে বাঁচাতে হবে। আমি বললাম সবাইকে, এই জনজাতি গোষ্ঠীর কেউ যদি সমাজপতি হোক, সে চৌধুরী হোক, সে রাই হোক, সে যাই হোক, তাদেরকে সবাইকে আমরা 5000 টাকা করে দেব বন্ধুগণ। সেই ডিসিশন হয়েছে। আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর অনেকগুলো আমরা, আপনারা সবাই জানেন, অনেক সময় জনজাতিদের যে স্কিম, আমাদের ন্যাশনালি যে স্কিমগুলো থাকে, আমাদের যে স্কিমগুলো আমাদের স্টেট লেভেলে থাকে, সেই আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা অনেক সময় অফিসে যান, যাওয়ার পর কোন টেবিলে যাবে বুঝতে পারেন না। আমি বললাম যে সমস্ত সাব ডিভিশনাল লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একজন করে টিসিএস সমকক্ষ অফিসারকে আমরা নিযুক্ত দিয়েছি বন্ধুগণ। এবং সেখানে কি বলেছি যে তাদের কাজ হবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এবং সাব ডিভিশন লেভেলে শুধুমাত্র জনজাতিদের যেসব স্কিমগুলো আছে সেগুলো যাতে 100% সেগুলো যাতে হয়, শুধু তাদের কাজ হবে সেগুলো দেখে রাখার জন্য। সেইভাবে আমরা কাজ করছি বন্ধুগণ, একের পর এক। আজকে এই কমিউনিস্টদের সময় মহারাজাদের কি অবস্থা ছিল, ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিল। মহারাজাদের সেইভাবে দাম দেয়নি। আমাদের সরকার আসার পর সত্যিকারের অর্থে ভারতীয় জনতা পার্টি মহারাজাদের সম্মান দিতে জানে। 500 বছরের মাণিক্য ডাইনেস্টি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, তখন তো আমরা দেখিনি কোনো পার্টির রা শব্দ আমরা দেখিনি। আজকে গণতন্ত্র বুকের বাতাস, গণতন্ত্র বুকের বাতাস, অনেকে অনেক কথা বলছেন, তখন তো কাউকে দেখা যায়নি। আমরা এসে মহারাজাদের সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছি বন্ধুগণ। এই এয়ারপোর্ট থেকে যখন আপনারা আসবেন দেখবেন এই মহারাজার ফ্যামিলি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে যার নাম জানে বিশিষ্ট সুরকার এবং গায়ক শচীন দেববর্মন, এই মহারাজার ফ্যামিলিরই। উনার পূর্ণবয়া যে মূর্তি সেখানে আমরা প্রথম গেটের মধ্যে এয়ারপোর্ট রোডে আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই সেখানে স্থাপন করেছি বন্ধুগণ। আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উনার জন্মদিনে 19শে আগস্ট ছুটি ঘোষণা করেছি আমাদের সরকার আসার পর। এর আগে কেউ করেনি। এই সিঙ্গারবিল, আগে সিঙ্গারবিল ছিল এয়ারপোর্ট, আমি জানি না সবাই জানেন কি না। সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষকালে শেষের দিকে মহারাজা বীর বিক্রমের সময় সেটা হয়েছিল। আমাদের সরকার আসার পর এই সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্টকে আগরতলা এয়ারপোর্ট
এবং উনার নামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এসে আজকে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের নামে সেটাকে উৎসর্গ করেছে। এইগুলো আপনারা বলবেন না, এগুলো চিন্তা করবেন না। আমরা একদিকে সম্মান দিচ্ছি, সম্মান রাখা উচিত। আমরা চাই আমরা সবার সাথে ভালোভাবে চলতে, আমাদের কেউ আমাদের শত্রু নয়, কিন্তু আমাদের সাথে শত্রুতামি করলে বা আমাদের এগেনস্টে যদি কোনো কথা বলেন তার উত্তর আমরা দেব। কিন্তু গায়ের জোর বা নানাভাবে যদি চেষ্টা করে যে আমাদের কণ্ঠস্বর মানে কণ্ঠস্বর রুখে তারা রুখবে, তাহলে সেটা কিন্তু আমরা মেনে নেব না। আর আমি বারবার বলছি, যেখানে আমাদের জনজাতি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ইভেন জনজাতি কোথাও যদি কোনো রকম অত্যাচার হয়, আই এম দ্য ফার্স্ট পার্সন টু গো দেয়ার, এবং সেখানে আমরা যাব। আমি যাইও সব জায়গায়। এটা কি ধরনের রাজনীতি? অসভ্যতামি, মারপিট, খুন, সন্ত্রাস, এটা কমিউনিস্টরা করেছে, কংগ্রেসদের একই অবস্থা, এখনও সে একই চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার আগে এই দেশের কি অবস্থা ছিল? আমাদের যারা সোলজারদের তাদের গলা কেটে ভারতবর্ষে রেখে দিত। আর কখন যে কোথায় বোমা, কোথায় মানে আক্রমণ হবেন কেউ জানতো না, এবং খালি নিন্দা প্রকাশ করা হতো। Political analysts suggest that this event is part of a broader strategy by the BJP to corner its rival by putting allegation on the issue of financial accountability within the ADC. Bureau Report, Chini Khoran.